श्रीशैलेश दयापात्रं धीभक्तादिगुणार्णवमितीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भं नादयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्माव्यामोहतस्तत्तदारणिकुणाय मेने अस्मद्गुरो भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युतया स्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानामाद्यस्य न कुर्मतैरिवकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गिरिगलं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरच्च महदाह्वय भट्टनाथ श्री भक्तिसार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांग्रेडवरकाल इन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ओम तिरुपल्लच्ची पवेव मत्मा परवासुदेवं रङ्गेशयं राजवदर्कणीयं प्राबोधिकं यकृतसुक्तमालं भक्तांग्रेडं भगवन्तं मीडे மண்டங்குடியம் பெருமாமரியமன்யசேர் தொண்டரப்படி தொன்னகரம் ஒன்று திண்ணத்தவையல் தன்னரங்கத்தம்மானை பள்ளியிலார்த்தின் பிரானதித்த போர் கதிரவன் குண்டதேச்சிகரம் வந்தனைந்தான் கனைரல் காளியம் போல்தாய் மதுவிரந்துரையில மாமரல் எல்லாம் வானவர் அசர்கள் வந்து வந்தீண்டி எதிர் திசை நிறைந்த முடி குடும் புகுந்தாம் ஈரும் கழித்தீட்டியடிபடியன் முர்சும் அதிர் தலில்லை கடல் போந்து இங்குளும் அரங்கத்தம்மா பள்ளி இழந்தருளாயே. கோஜுங்கொடிமுல்லையன் கோஜுமலரணுவி கூரந்து குடிதிசை மாறுதமிதுவோ எழுந்தனை மலிரனை பள்ளி கொன்னன்னும் ஈன்பனி நனைந்த திமிருங்கு செருகுதறி விஜுங்கிய முதலின் பிளிம்பர் பிளவாய் வெள்ள இருவதன் விடத்த நுக்க நுங்கி அழுங்கி வாயினை நருடன் கெடுத்தாம் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாய். சோடரொளி பிறந்தனன் தோஸ்தி எல்லாம் துன்னோய் தானோய் முன்னோடி சுருங்கி படரொளி பசுடத்தன் பனுமத இவனோ பாய் இரல்கதம் பயம்புஜரிமுகின் மடலே கீடவள் பாடகள் நாரா வயகர் கூந்து துமிதுர் மாறுது விதுவோம் அடலொளி திகழ்தரோ திகிரங்கடக்கை அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாய். மேட்டில மேதிகள் தைவெல் வாயல்கள் வேயொங்கு குசலை வேயொங்குரோ சிம்மணிப்புறம் ஈட்டை சிசை பரந்தன வயலுள் இருந்தன துரும்பினர் மிளங்கர் குலத்தை பாட்டேவர் செல்வானவரேரே மாமுனி வேலியா காத்தாரோ விருத பாட்டி எவ்வளவு திரு யுத்தம்பரசே அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாய். பூலம்பின பூட்டல் போல் பஜனி கல்வாய் போய துக்கங்கள் புகந்தது புலரி கலந்தது குடிசை கனக்கடம் களிவண்டு மிளத்திய கலவலம் முனைந்தா அலங்கலைன் தொடியல் கொண்டடி பணிவான் அமரர்கள் புகந்தன்றாதல் இல்லம்மா இலங்கைற்குன் பாஜுபாடு செய் கோயில் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாய். இறையவர் மறுநேடு தேரிடும் இவரோ இறையவர் பதினோடும் இடமிருவரோ மைமல மலிகினம் நறுகும் பதிகனோ மருதலம்ப சுக்கலம் வந்து வந்தீண்டி புடோயோடு ஆடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம் புகுந்திண்டிய வெள்ளம் அரோ அரணியனின் கோவில் முன்னவரோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாய். அந்த ரத்மரர்கள் கூட்டங்களை இவையோ அருந்தன முனிவர் மாறுதும் இவரோ இந்திரநான்யும் தொன்னும் வந்தினோ எம்பெருமான் உன் கோயிலில் வாசல் சுந்தரர் நிறக்க நிச்சாதர் நுக்கா இயக்கும் மைங்கினர் தெழுவட் தொழ்வான் அந்தரம் பாரலை மல்லிமத்திதுவோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாய். பம்ப வில்வானவர் பாயோர் வஜங்கா மாநிதி கபில் பொன் கண்ணாடி முதலாம் எம்பெருமான் பைடி மாக்களம் காண்டற்கோ ஏற்பன வாயனன் கொண்டு நன்முறிவர் தும்புரர் நாரதர் புகந்தன்றிவரோ தோன்றியவரையும் தொழில்களும் இறப்பி அமரதலத்தினில் கல் திரள போய் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாய். ஏதமின் தைண்டம் ஏக்கம் மத்தளி யாழுக்குஜலி புஜவீர் திசை திசை கீஜுமி கீதங்கில் பாடினர் கிண்ணறர் கருடர்கள் கந்தரவர் கங்களுள் எல்லாம் மாதவரவானவர் சேரணி இயக்கர் சித்தரும் மைங்கினர் தொழுவர் தொல்வான் ஆதலில் நாளோலக்கம் மரளா அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாய். கடிமலர் கமலங்கள் மறைந்தன விவையோ கதிரவன் கனை கடல் முளைத்திரணிவனோ துடீடியார் சூர் குஜந்தரி தூயிரர் தேரினல் சூழ் புலரங்காம் தோடையத்துவம் கூடியும் பொழுந்தோ தோன்றிய தொண்டரப்படி நுடியனை அழி என்னரளி உன்னடியார்க்கு ஆள் படத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாய். தொண்டரப்படி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். நீலா துங்கஸ்தனகிரி தட்டி சுப்தமுத்போத்ய கிருஷ்ணம் பாரார்த்தியம் ஸ்வம் ஸ்ருதி சிதசிர சித்தவத்யாபயந்தி சோச்சிஷ்டாயாம் ரஜனிகளிதம் யாவலாத் கிருத்ய புங்கே கோதாதசே நம இதமிதம் கோய ஏவாஸ்து பூயஹ. அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாளரங்கற்கோ பன்னுத்திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நல்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளை சொல் சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அலலுவல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர் கண்ணை என்ற విమ్మార్తాం நாம் కడవా వన్నమే నల్గోం. నీలాదేవి యొక్క స్తనాలు అనేటువంటి కొండచర్యల్లో నిద్రిస్తున్నటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని ఈరోజు
మన ఆండాళ్ నిద్ర లేపుతూ ఉంది. తర్వాత దేవునికి ఎప్పుడు కూడా జీవుడు శేషభూతుడని మనకు ఉపనిషత్తులు వేదాలు తెలుపుతూ ఉన్నాయి. మరి తిరుప్పావై ప్రబంధంలో ఆముక్త మాలలతో శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మను బంధించి సుఖించినటువంటి గోదాదేవికి మనం కూడా ఒక్కసారి నమస్కారం చేద్దాం. ఆండాళ్ తిరువడిగలే శరణం. శ్రీవిల్లిపుత్తూరులో వరిచేలల్లో అంశాల అందాలు కురిపిస్తూ తిరుగుతూ ఉన్నాయి గోదాదేవి. మాలల్ని కొప్పున ముడిచి పట్టపత్ర సాయికి సమర్పించింది. 30 పాసురాలు పాడుతూ నోము నోచింది. తర్వాత అందుకే ఆమెకు చూడి కొడుతు నాచ్యారని ఆండాళని తర్వాత గోదా అనేటువంటి నామాలు. ఈ నామాల్లో ఒక్క రోజైనా ఒక నామమైనా మనం అనుసంధానం చేసుకుంటే సర్వ విధాలా మన కుటుంబానికి క్షేమకరం. పుష్పమాలలన్నింటినీ కూడా ముందు తను ధరించి భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి అంత యోగ్యురాలు మన గోదాదేవి. 30 పాసురాలు పాడుతూ నోము నోచి రంగనాథునికి సమర్పించింది. వెంకటాచలపతికి నన్ను ప్రియపత్నిగా కూర్చుమని అమ్మ ఆ రోజు సంకల్పం చేసుకున్నాను, ఆ ప్రార్థన మాకు కూడా వర్తింపచేయమ్మా, మమ్మల్ని కూడా చల్లగా చూడు గాయని గోదా అని మనం కూడా ప్రార్థన చేస్తూ తిరుప్పవైలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఈ மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராட போது வேர் போது மிரோ நேரிலேர் சீர்மல்குமாயப்பாடி செல்வச் சருமீர்கள் கூர்வேல் கொழுந்துகிரநந்த கோபன் குமரன் ஏராரத்த கந்திய சோழை கிருதங்கம் கார்மே நிச்சங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே வரதருவான் ஆரோர் கோழி படிந்து ஏலோரிம்பாவாய். மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராட போது வேர் போது மிரோ நேரிலேர் சீர்மல்குமாயப்பாடி செல்வச் சருமீர்கள் கூர்வேல் கொழுந்துகிரநந்த கோபன் குமரன் ஏராரந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மே நிச்சங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே வரதருவான் ஆரோர் பாழி படிந்து ஏலோரெம்பாவாய். பொய்யத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளிரோ பார்க்கடல் பயத்த இந்த பரமனடிப்பாடி நீ எண்ணும் பாலோன்னும் நாட்காலே நீராடி மையட்டில் மலரிட்டு நாம் முடியும் செய்யாதனையும் திக்குறளை சென்றோதும் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் காய் காட்டி உயிமாறெண்டு உகழந்தேலோ ரெம்பாவாயே. ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் தீங்கெட்டி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னலோடு கையல்களா ஓங்குவளை போரில் போரி வண்டு கட்படுப்பான் தேங்காதே போக்கிருந்து சீர்த்தமுல் பத்தி வாங்கா உடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறந்தேலோ ரெம்பாவாய். ஆளி மலைக்கண்ணா ஒன்று நீ கை கரவேல் ஆளியில் பொக்கு முகந்து கொடாத்தேரி ஊழி முதல்வன் வரம் போல் மை கரத்தோ பாளியம் தோளுடை பற்பன் அவன் கையல் ஆளி போல் மின்னவிரிம் போல் நின்னதெறிந்து தாடாதே சாராங்க முதைத்த சரவளப் போல் வாழ உலகினாய் பை எதிராய் நாங்களும் மார்கழி நீடாடி மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய். மாயனை மன்னோ வடமதுரை மைந்தனை துயாப்பேரு இவனை துறவனை ஆயர் குலத்திரம் தோன்றம் மணி விளக்கை தாயை குழல் விளக்கம் செய்ய ததாமோதரனை துயோமாய் ஒன்றாம் தூமலர் துவித்துள்ளோ வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்கா ஓய பிழையுகம் புகுதர்வான் நீண்டனும் தீனில் தூசாகும் செப்பேலோரெம்பாவாய். புல்லம் சிலமினான் புல்லறையின் கோயிலில் வெள்ளி விளைதங்கன் பேரவன் கேட்டிலையோ பிள்ளா எழுந்திராய் பேமுலை நெஞ்சுண்டு கள்ளச்சு கடன் கலக்களைய காலோச்சி வெள்ள தளவில் தூயில வனந்த வித்தென்னை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் ஏகுகளும் வெள்ளை எழுந்தரை என்ன பேரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிரிந்தேயோரெம்பாவாயே. கீசு கீசென்னைங்குமானை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பெய்ய பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கை பேர்த்தோ வாசனரனும் குழலையாச்சேயர் மத்தினால் ஓசை படித்த தைரவம் கேட்டிலையோ நாயக பெண் பிள்ளாய நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவம் நீ கேட்டு கிடைத்தியோ தேசமுடையா எத்திரவேலோ ரெம்பாவாய். கீழ்வான் வெள்ளென்று இருவ சிறு வீடு மேயவான் பரந்தனான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்தும் உன்னை கூவான் வந்து நின்னும் போதுக்குள்ள முடியா பாவாய் எளிந்திராய் பாடி பறக்கொண்டோ மாவாய் பிளந்தனை மலரை மாட்டியா தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவென்னாராயாந்தருளேலூரெம்பாவாய். தூமணி மாடுத்து சுத்தம் விளக்கேரியா தூப்பம் கமலத்தோ இளன்மேல் கண் வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கத வந்தால் தாள் திருவாய். மாமீர் அவளோ எழுப்பிரோ உன்மகள் தான் ஊமையோ அன்றி செவிடோ அனந்தலோ ஏம பெருந்தேல் மந்திரப்பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் வைகுன்றன் என்றென்றோ நாமம் பலவும் நவிந்தேலோ ரெம்பாவாய். நோத்தச்சுவரக்கம் புகிகின்ற வம்மனாய் மாத்தமும் தாராளோ வாசால் திரவாதார் நாத்தத்துளாய் முடிநாராயணன் நம்மால் பொத்த பரத்தரும் புண்டியனார் பண்டோரு நாள் கூத்தத்தின் வாயை வீழிந்த கும்பகரணனும் தோத்தமனங்கே பெருந்தெயல் தான் தந்தானோ ஆத்த அனந்தலுடையாய் அருங்கரமே தேத்தமாய் வந்து திரவேலோ ரெம்பாவாய்.
கத்துக்கரவை களங்கள் பல் கறந்து சேத்தார் திரளை சென்று செஞ்செய்யும் குற்றமொன்னில்லாத கோவலம் தம்பற்கொடியே புத்தரவல்குள் புனுவலை போதராய் சூத்துத்தி தோணிமாரெல்லாரும் வந்து நின் முத்தம் புகுந்து முயலவல்லன் பேர்பாடாம் சீத்தாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீர்த்து குரங்கம் பொருளேலோரெம்பாவாயே கனத்திலமை கற்றுமை கன்று கிறங்கி நினைத்தமுலே விஜய நின்று பால் சோரா நனத்தெல்லாம் சேராக்கும் நச்செல்வம் தங்காய் பனித்தலை வீழனின் வாசல் கடப்பத்தி சிரித்தினால் தென்னிலங்கை கோமான எச்சத்தாம் மனத்துகினியானை பாடவும் நீவாய் திருவாய் இனித்தாய் எழுந்திராய் ஈதன்ன பேருறக்கம் அனத்திலத்தாரும் அடைந்தேலோ ரெம்பாவாயே புள்ளினவாய் கிண்டாரை பொல்லாவரக்கனை கிள்ளி கிளிந்தனாய் கீர்த்திமப்பாடி போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை களம்புக்கார் வெள்ளியிலிந்து வியாழம் இறங்கித்தோ புல்லம் சினப்பினான் போதரை கண்ணினாய் உள்ள குளிர் குடைந்து நீராடாது பள்ளக்கிருத்தையோ பாவாய் நீ நன்னாளால் கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோ ரெம்பாவாய் உங்கள் புள்ளக்கடை தோட்டத்துவாவியுள் செங்கல் நீர்வாய் நிகழ்ந்த அம்பல்வாய் கொம்பினகான் செங்கன் பொடி கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கன் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார் எங்களை முன்னமை சுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நானாதாய் நா உடையாய் செங்கோடு சக்கரம் எந்தும் கையன் பங்கைய கண்ணானை பாடேலோ ரெம்பாவாய் எல்லே இளங்கிலியே இன்னும் உறங்குதியோ சில்லேன் மலை ஏன் மின்னங்கமறிப்போதர்கின்றேன் வல்லே உன் கட்டுரைகள் பண்டே என் வாழ்த்தும் வல்லீர்கள் நீங்கள் நானே தானாயிடகா ஒல்லே நீ போதாய் ஒல்லே நீ போதாய் நான் உன்னக்கென்ன வேறுடமையே எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தெண்டிக்குள் கொல்லானை கொன்னானை மாத்தரை கவல்லானை மாயனை பாடேலோ ரெம்பாவாய் நாயகனாய நின்ன நந்த கோபுடையல் கோயில் காப்பானே கோடி தோழன் தோரணவாசால் காப்பானே மணிக்கத வந்தால் தாள் திறவாய் ஆயர் திருமேரோ முக்கு அரைப்பறை மாயான் மணிவண்ணன் நென்னேலே வாய் நேரேந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிலெடுப்பாடுவான் வாயால் முன்னம்மா தாதே அம்மா நீ நேசநிலை கதவும் நிக்கேலோ ரெம்பாவாய் அம்பரமே தண்ணீரே சோரே அறுப்பு செய்யும் எம்பெருமான் நந்த கோபாலா எழுந்திராய் கொம்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே குளவிலுக்கே எம்பெருமாட்டே சோதா அறிவுராய் அம்பரமூடத்தோங்கி உலக அளந்தா உம்பர் கோமானே உறங்கா எழுந்திராய் செம்போரோ கடலை செல்வா வலதேவா ஊம்பியும் நீயும் உறங்கேலோ ரெம்பாவாய் ஊந்து மதகளில் தன்னோடாத தோல் பலியன் நந்த கோபாலான மர்மகளேற பின்னாய் கந்தங்கமல குஜலி கழுதிருவாய் ஒந்து எங்கும் கோழிகாலைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குவினங்கள் குவினகான் பந்தார் வீரல் உண்மைத்து நன்பேற்பாடா ஏந்தாமரை கையால் சீரார் ஒளவிலப்பா ஒன்று திரவாய் மகளிந்தேலோ ரெம்பாவாய் குத்து வெளிக்கேறி கோட்டு கால் கட்டில் மேல் வெத்தன்ன பஞ்சசேன தன் மேலேறி கோத்தலர் பூமுளையில பின்னை கொங்கமேல் ஓய்த்து கிடந்தல் மலர் மார்பாவாய் திரவாய் மைத்தடங் கண்ணினாய் நீ உணாமலானாய் எத்தன்னை போதும் துயிலவட்டாயகான் எத்தன்னை ஏலும் விருவாற்ற இல்லாயால் தத்துவமன்ற தகவேலோ ரெம்பாவாய் 33 அமரர்க்கு முன் சென்றோ கப்பம் தவிர்க்கும் கல்லியே துளியாய் செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செத்தார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலை துயிலாய் செப்பென்ன முன்னமலை செவாய் திருமரங்கள் நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயிலாய் உக்கமும் தட்டோழியும் தந்துன்மலானை இப்பேதோ ஏம்மே நிராட்டேலோ ரெம்பாவாய் ஏத்த கலங்கள் எதிர்ப்போதி மீதளிப்பா மாத்தாதே பால் சொரிய மள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆத்தப்படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊத்தமுடியாய் பெரியாய் உலகினல் தோற்றமாய் நின்றுடைய துயிலாய் மாத்தார் உவன போல் சிலைந்தன் உன் வாசற்கண் ஆத்தாது வந்துடு உன்னடி மணிமா போலே போத்தியா வந்தோ பகலந்தேலோ ரெம்பாவாய் அங்கண் மான்யாத்தரசர விபார பங்கமாய வந்து நில் பள்ள கிடக்கிலே செங்கவிருப்பார் போல் வந்தும் தலைமைதொய் கிங்கினவாய் செய்த தாமரை பூ போலே செங்கண் சிறிதே எம்மேலே விழியாவோ திங்களுமாதித்யான் மெழுந்தாற்போல் அங்கடிரண்டும் கொண்டெங்கள் நொக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாபமிழந்தேலோ ரெம்பாவாயே மாரிமலை முதுங்கில் மண்ணி கிடந்துருங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவித்தித்து விஜித்து வேரி மயிர பொங்காடு வெப்பாடும் பேருந்துதிரி மூரணி மலங்கு முழங்கு பரப்பட்டோ போதர்வா போல் நீ போவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்னங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திறந்து யாம் வந்த காரியா நாராயணம் தருளேலோ ரெம்பாவாயே அன்று இவ்வுலகமளந்தாய் அடிப்போத்தே செல்லெங்கு தென்னிலங்காய் செத்தாய் திரள் போத்தே பொன்னச்சகட முதத்தாய் புகழ் போத்தே கன்று புல்லா வெளித்தாய் கடல் போத்தே குன்று குடியா வெடித்தாய் குணம் போத்தே எட்டு பகை கெடுக்கும் நின் கையல் வேல் போத்தே என்றென்று உன் சேவகமே ஏத்தி பறை கொள்வான்
இன்னியா வந்தோ விலங்கேலோ ரெம்பாவாய் அன்று விலகமிழந்தாய் அடிப்போத்தி சென்னெங்கு தென்னிலங்காய் செத்தாய் திரள் போத்து பொன்ன சகடமுதத்தாய் புகழ் போத்தி கண்டு புல்லா வெளித்தாய் கடல் போத்தி குன்று குடியா வெடித்தாய் குடம் போத்தி வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையல் வேல் போத்தி என்றென்று உன் சேவகமே ஏத்திப்பறை கொள்வான் இன்னியா வந்தோ விரங்கேலோ ரெம்பாவாய் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் பொழித்து வரலாம் தரக்கிலாகனாகித்தான் தீங்க நினைந்தாம் கரத்தை பிள்ளை கஞ்சன் வைத்தல் நிறப்பெண்ண நின்ன நெடுமாலே உன்னை அறுத்து துவந்தோம் பரதருத்தியாகில் திறத்தக்கா செல்வமும் செய்வகமும் யாம் பாடி ஒருத்துமன் தீரிந்து மகளிந்தேலோ ரெம்பாவாய் மாலே வழிவல்நாமார்கள் நீராடுவான் மேலையார் செய்வன் என்று விளக்கேட்டியல் நாள்யத்தெல்லாம் நடுங்க வரல்வனாம் பாலந்த வண்ணத்துன் பாஞ்ச சென்னியமே போல் வந்த செங்கங்கள் போய்ப்பாளுடையனவே சாலப் பெரும்பறை பல்லாண்டை செய்ப்பார் கோல விளக்கே கொடியே வித்தானுமே ஆளிநிலையாய் அருளேலோ ரெம்பாவாய் கூடாரை வெல்லும் சிறு கோவிந்தா தன்னை பாடி பெற கொண்டு யாம் பெருசுமானாம் நாடு புகழும் பரிசினால் நண்டாகா சூடகமே தோல் வழியே தோடே சேவிப்புவே பாடகமே எந்தனையா பலகல் நாம் யாமணிவோம் ஆடை கிடப்பும் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்து முழங்கை வழிவாரா கூடியிருந்து குளிரிந்தேலோ ரெంబావాయ్ సిర్ గోవింద అక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోండి పెన్సిల్తో సిర్ గోవింద దానికి కరెక్ట్గా అర్థం చెప్తాను నేను ఈరోజు మీకు సిర్ గోవింద అంటే ఏమని கரவைகள் பின்சேண்டும் காரம் சேருந்தன்போம் அருவன்றமில்லாத வாய்க்குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியாமுடியோம் ஒருவன்றமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடர்வேல் நமக்கு உங்களுக்கு ஒழியாதோ அறியாத பிள்ளைகளும் அம்பினால் சுந்தன்னை சிறுபெயழைத்தனும் திரையில்லாதே இறைவா நீ தாரை பறையேலோ ரெம்பாவாய் கரவைகள் பின்சேண்டும் காரம் சேருந்துன்போம் அருவன்றமில்லாத வாய்க்குலத்தோ உந்தன்னை பிரிவு பெருந்தினம் புனியா முடியும் ஒருவன்றமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடர்வேல் நமக்கு உங்களுக்கு ஒழியாதோ அறியாத பிள்ளைகளும் அம்பினால் உந்தன்னை சிறுபெயழைத்தனும் திரையலாதே ஈரைவா நீ தாரை பறை ஏலோரெம்பாவாய் ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் பகவத் ராமானுஜ திருவடிகளே சரணம் ரங்கநாத பெருமாள் திருவடிகளே சரணம் அன்று இவ்வுலகமளந்தாய் அடிப்பொத்தி தென்னெங்கு தென்னிலங்காய் செத்தால் திரள் போத்தி பொன்னச்சகடமுதத்தாய் புகழ் போத்தி கண்டு குளிலா வெளித்தாய் கடல் போத்தி குன்று குடியா விடுத்தாய் குணம் போத்தி வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையல் வேல் போத்தி என்றென்று உன் சேவகமே ஏற்றி பறை கொள்வான் இன்னியா வந்தோ விரங்கேலோ ரெம்பாவாய் அன்று இவ்வுலக வளர்ந்தாய் அடி போத்தி தென்னெங்கு தென்னிலங்காய் செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்னச்சகடமுதத்தாய் புகழ் போத்தி கண்டு குளிலா விடுத்தாய் கடல் போத்தி குன்று குடியா விடுத்தாய் குணம் போத்தி வென்று வகை கெடுக்கும் நின் கையல் வேல் போத்தி என்றென்று உன் சேவகமே ஏற்றி பறை கொள்வான் இன்னியா வந்தோ விரங்கேலோ ரெம்பாவாய் ஸ்ரீயக்காந்தாய கல்யாண நிலையேற்றினாம் ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம் லட்சுமி சரணலாம் சாட்சா ஸ்ரீவத்சவக்ஷசே క్షేమంకరాయ సర్వేషాం శ్రీరంగేశాయ మంగళం అస్తు శ్రీ సరకస్తూరి వాసనావాస్వరసే శ్రీస్తగిరినాథాయ దేవరాజాయ మంగళం కమలాపుజ కస్తూరి కర్దమాంకిత భక్తసే యాదవాత్రినివాసాయ సంపత్పుత్రాయ మంగళం నీలాచల నివాసాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే సుభద్రా ప్రాణనాథాయ జగన్నాథాయ మంగళం స్వచ్చిష్టమాలికాబంధ గంధ మంత్రచిష్టవే విష్ణుచిత్తనోజాయ గోదాయ నిత్యమంగళం శ్రీనగర్యా మహాపుణ్యం తామ్రపర్ణి ఉత్తరేతరే శ్రీతింత్రిమూలధామ్నే గోపాయ మంగళం కేశోవా సైన్యనాథో వా శ్రీపతిర్విత్సత్యై వితర్కాయ మహాప్రాజ్ఞై భాష్యకారాయ మంగళం మంగళాశాసన పరైర్మదాచార్య పురోగమై సర్వైత్య పూర్వై ఆచార్య చతుతాయాస్తు మంగళం సమస్త పరివారాయ సర్వదివ్య మంగళ విగ్రహాయ శ్రీమతే శ్రీమన్నారాయణాయ నమః. ఓం తద్విష్ణో పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూరయః అంటే పరవాసుదేవుడు వైకుంఠంలో ఉన్నటువంటి వైకుంఠం ఆయన పరవాసుదేవుడు సదా పశ్యంతి సూరయః ఆయన కోసము అన్నీ త్యాగం చేసి నిన్నే చూడాలి నిన్నే చెందాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ ముక్తులు మోక్షప్రద అందరూ కూడా ఆయన ఒక్క నిమిషం కూడా సదా పశ్యంతి సూరయ ఒక్క నిమిషం కూడా ఆయన మీద నుంచి చూపు తిప్పరు. కాబట్టి తద్విష్ణో పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూరయ దివీవ చక్షురాతతం కళ్ళతో చక్షురాతతం తద్విప్రావ్యో విపన్యవో జాగృవా ససమిందతే
ఒక్క నిమిషం కూడా ఆయన మీద నుంచి చూపు పక్కకు తిప్పరు. విష్ణోయో పరమం పదం పర్యాప్త అనంతరాయాయ సర్వోస్తోమోత్రిరాత్ర ఉత్తమమహర్భవతి సర్వస్య శాప్యై సర్వస్య జిత్యే సర్వమేవ తేనాప్నోతి సర్వం జయతి. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్ని చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మి ప్రచోదయాత్. ఓం నిరంజనాయ విద్మహే నీరాభాసాయ ధీమహి తన్నో శ్రీనివాస ప్రచోదయాత్. ఓం దాశరథాయ విద్మహే సీతావల్లభాయ ధీమహి తన్నో రామ ప్రచోదయాత్. ఓం దామోదరాయ విద్మహే గోపాలాయ ధీమహి తన్నో కృష్ణ ప్రచోదయాత్. సమస్త పరివారాయ సర్వ దివ్య మంగళ విగ్రహాయ శ్రీమతే శ్రీమన్నారాయణాయ నమః. ఓం తత్సత్ సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. మీరు ఒక్కసారి ఆయన్ను ఆవాహన చేస్తే లక్ష్మీ సమేతంగా ఆయన వస్తే ఆయన్ని ఒక్క నిమిషం కూడా విడిచిపెట్టి ఉండరు. విక్షసేనుడు, గరుడ, శేష, ఆయన యొక్క పరివారం మొత్తం అందరూ కూడా శ్రీదేవి, భూదేవి, నీలాదేవి, గోదాదేవి అందరితో కూడా వచ్చి ఎక్కడ పూజ జరుగుతున్నా ఆయన ఉంటాడు. అందుకే మనం ఎప్పుడు చెప్పినా కూడా సమస్త పరివారాయ సర్వ దివ్య మంగళ విగ్రహాయ శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అనే చెప్పుకోవాలి. சித்தம் சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன் போத்தாமரை அடியே போத்தும் போருள் கேளாய் மெத்தெம்மை துண்ணங் குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றே வளங்களை கொள்ளாமல் போகால் இத்தே பறை கொள்வான் நன்றுகான் கோவிந்தா எத்தைக்கு மேலிடம் பிரிவிக்கும் உந்தன்னோடு தேமையா உனக்கே நாமல் செய்வோம் மத்தென்னங் காமங்கள் வாக்கேலோ ரெம்பாவாய். சித்தம் சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன் போத்தாமரை அடியே போத்தும் போருள் கேளாய் பெத்தெம்மை துண்ணங்குலத்தில் பிறந்தோ நீ குற்றேவலங்களை கொள்ளாமல் போகால் இத்தை பறை கொள்வான் நன்றுகான் கோவிந்தா எத்தை குமேலியிலும் விரிவிக்கும் தன்னோடு தீமை அவனுக்கே நாமால் செய்வோம் மத்தென்னங் காமங்கள் மாத்தேலோ ரெம்பாவாய். வங்கக் கடலை கடைந்த மாதவனே கேசவனே திங்கள் திருமுகச்சு செய்தியார் சென்னிரஞ்சி அங்கப்பற கொண்ட வார்த்தை அனுப்புதுவை பயங்கமலத்தன் தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதசன்னா செங்கத்தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே ஏங்கி பரிசுரைப்பாரு ஈரி 2 பால் வரை தோள் செங்கல் திருமுகச்சு சென்ற திருவாளால் எங்கும் திருவள் பெற்றும் ஒருவரெம்பாவாய். உங்கக் கடலை கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகாட்சி செய்தியார் சென்னிரஞ்சி அங்கப்பற கொண்ட வார்த்தை அனுப்புதுவை பயங்க வளத்தன் தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்னா செங்கத்தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே ஏங்கி பரிசுரைப்பாரு ஈரி 2 மால் வரை தோள் செங்கல் திருமுகச்சு செல்வ திருமாலால் எங்கும் திருவொள் பெற்றும் புருவரெம்பாவாய். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம், பகவத் ராமானுஜ திருவடிகளே சரணம், ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம், ரங்கராத பெருமாள் திருவடிகளே சரணம். శ్రీ శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, భక్తవత్సల గోవింద, భాగవత ప్రియ గోవింద, నిత్య నిర్మల గోవింద, నిలమెగ శ్యామ గోవింద, పురాణ పురుష గోవింద, పుండరీకాక్ష గోవింద, నందనందన గోవింద, నవనిత చోర గోవింద, పరిపాలక శ్రీ గోవింద, పాప విమోచన గోవింద, దుష్ట సంహార గోవింద, దురిత నివారణ గోవింద, శిశ పరిపాలక గోవింద, కష్ట నివారణ గోవింద, వజ్రమకుటధర గోవింద, వరాహమూర్తివి గోవింద, గోపీజనలోల గోవింద, గోవర్ధనోద్ధార గోవింద, దశరథ నందన గోవింద, దశముఖమర్దన గోవింద, పక్షివాహన గోవింద, పాండవ ప్రియనే గోవింద, మత్స్యకూర్మ గోవింద, మధుసూదన హరి గోవింద, వరాహ నరసింహ గోవింద, వామన భృగ్రామ గోవింద, బలరామానుజ గోవింద, బౌద్ధ కల్కిధర గోవింద, వేణుగాన ప్రియ గోవింద, వెంకటరమణ గోవింద, సీతానాయక గోవింద, శ్రిత పరిపాలక గోవింద, దరిద్ర జన పోషక గోవింద, ధర్మ సంస్థాపక గోవింద, అనాథ రక్షక గోవింద, ఆపద్బాంధవ గోవింద, శరణాగత వత్సల గోవింద, కరుణాసాగర గోవింద, కమలదలాక్ష గోవింద, కామిత ఫలద గోవింద, పాప వినాశక గోవింద, పాహి మురారే గోవింద, శ్రీముద్రాంకిత గోవింద, శ్రీవత్సాంకిత గోవింద, ధరణీ నాయక గోవింద, దినకర తేజ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, వెంకటరమణ గోవింద, పద్మావతి ప్రియ గోవింద, ప్రసన్నమూర్తి గోవింద, అభయహస్త గోవింద, మత్స్యావతార గోవింద, శంఖచక్రధర గోవింద,
అంకగదాధర గోవింద విరజాతిరస్త గోవింద విరోధి మర్దన గోవింద సాలగ్రామధర గోవింద సహస్రనామ గోవింద లక్ష్మీ వల్లభ గోవింద లక్ష్మణాగ్రజ గోవింద కస్తూరి తిలక గోవింద కాంచనాంబరధర గోవింద గరుడ వాహన గోవింద గజరాజ రక్షక గోవింద వానర సేవిత గోవింద వారధి బంధన గోవింద ఏడు కొండలవాడ గోవింద ఏకస్వరూప గోవింద శ్రీరామకృష్ణ గోవింద రఘుకుల నందన గోవింద ప్రత్యక్ష దేవ గోవింద పరమదయాకర గోవింద వజ్ర కవచధర గోవింద వైజయంతిమాల గోవింద వడ్డి కాసులవాడ గోవింద వసుదేవతనయ గోవింద బిల్వపత్రార్చిత గోవింద భిక్షుక సంస్కృత గోవింద శ్రీ పుంరూప గోవింద శివకేశవమూర్తి గోవింద బ్రహ్మాండ రూప గోవింద భక్త రక్షక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద నిత్య కళ్యాణ గోవింద నీరజనాభ గోవింద హతిరామ ప్రియ గోవింద హరి సర్వోత్తమ గోవింద జనార్దనమూర్తి గోవింద జగత్సాక్షి రూప గోవింద అభిషేక ప్రియ గోవింద ఆపన్నివారణ గోవింద రత్నకిరీట గోవింద రామానుజనుత గోవింద స్వయం ప్రకాశ గోవింద ఆశ్రిత పక్ష గోవింద నిత్య శుభప్రద గోవింద నిఖిల లోకేశ గోవింద ఆనంద రూప గోవింద ఆద్యంతరహిత గోవింద ఇహవరదాయక గోవింద యువరాజ రక్షక గోవింద పరమదయాళో గోవింద పద్మనాభ హరి గోవింద తిరుమల వాస గోవింద తులసివనమాల గోవింద శేషాద్రి నిలయ గోవింద శేషసాయిని గోవింద శేషాద్రి నిలయ గోవింద శేషసాయిని గోవింద శ్రీనివాస శ్రీ గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస శ్రీ గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద సంకటహరణ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద ఏడు కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అడుగడుగు దండాలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపద మృక్కులవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. జై శ్రీమన్నారాయణ. 19వ పాసురం. குத்து வெளிக்கேறிய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தென்ன பஞ்ச சேனத்தன் மேலேறே கோட்டலர் பூங்குழலில் நப்பின்னை கொங்கமேல் ஒய்த்து கிடந் மலர் மார்பாவாய் திரவாய் மைத்தடம் கண்ணினாய் நீ உண்மனானை இத்தன்னை பொதும் துயில வட்டாயகான் எத்தன்னை ஏலும் பிறவாற்ற இல்லாயால் தத்துவம் அன்று తగవేలోరెంబావాయ్. గుత్తు విளక్కేరియా గుత్తి దీపాలు అంటే ఒక స్వామికి మనం మంగళారతి ఇచ్చే వాటిల్లో కొన్ని 5, కొన్ని 11, పెద్ద పెద్ద దేవాలయాల్లో 21 పెద్ద ఉంటాయి మంగళారతి ఇచ్చేది. అది తీసుకోవచ్చు. లేదా ఒక ప్లేట్లో ఒక 11 దీపాలు వెలిగించినా కూడా అది కూడా దాని కిందికే వస్తుంది. కాబట్టి మనకు అంత పెద్ద ఉండవు. కాబట్టి గుత్తు విళక్కేరియ కొట్టుకాల్ కట్టిల్ మేల్ కాబట్టి అటువంటి దాన్ని ఆ గుత్తి దీపాలు పెట్టాలి ఈరోజు. మెత్తన్న పంచశయనత్తన్ మేలేరే. ఈ యొక్క పాసురం కొంచెం శృంగారంగా ఉంటుంది, శృంగారభరితంగా ఉంటుంది ఈరోజు పాసురము. గోదావరి నీలాదేవిని గురించి, కృష్ణుడి గురించి. కానీ మన తల్లిదండ్రులని గురించి ఒకే ఇంట్లో ఒకే రూమ్లో వాళ్ళు ఉంటే మనం ఏమైనా చెడుగా అనుకుంటామా? అసలు ఊహిస్తామా మనము? అంతే. ఇది కూడా దీన్ని మనం లోతుగా వెళ్ళకూడదు. వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి అనుభవం దాని గురించి కొంత చెప్తుంది మనకు ఆండాళ్. ఎందుకంటే పరమాత్మ ఆయన, మనకు తల్లి ఆమె, ఆయన తండ్రి. అన్ని గురించి కొంత ప్రస్తావన ఈరోజు దాంట్లో ఉంటుంది అన్నమాట. శృంగారభరితంగా ఉంటుంది ఇది. ఒకటి క్రిందటి పాసురంలో నీలాదేవిని మేల్కొల్పినారు. కానీ నీలాదేవి ద్వారా అయితేనే పలుకుతాడని నిన్నటి పాసురంలో నీలాదేవిని లేపినందువల్ల కృష్ణుడు చేతిలో పట్టుకోనుంది. ఒక చేతితో ఆయన గట్టిగా, ఒక చేతిలో బంతి ఉంది, ఒక చేతిలో
భర్తకు మర్యాద ఇవ్వాలి కానీ ఈ చేతిలో మొత్తం ప్రపంచమంతా ఈ చేతిలో ఉంది, ఆమె చేతిలో. ఈ చేతితో కృష్ణుడిని పట్టుకొని ఉంది, బయటికి వస్తూ ఉంది. రామ్మ బయటికి అన్నారు. లక్ష్మీదేవి నిన్న చెప్పా, పురుషకారిణి. ఏదైనా మనం తప్పులు చేసింటే తల్లి కాబట్టి మనం ఎంతనో మన పిల్లల మీద మనం ఎట్లుంటామో మనం అనుకుంటాము, మన పిల్లల మీద మనం ఏ విధంగా ఉంటామో తల్లి మన మీద ఆ విధంగానే ఉంటుంది. కాబట్టి అమ్మవారి ద్వారానే ఆశ్రయించిన వాళ్లకు చాలా మంచి జరుగుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. అమ్మవారు ముందు ముఖ్యం. మరి మధ్యవర్తిని లక్ష్మి శ్రీమన్నారాయణుడు జీవుడు, శ్రీమన్నారాయణుడు జీవుడు మధ్యలో మహాలక్ష్మి ఉండి తీరాలి. అప్పుడే మనము ఏదైనాకైనా కూడా మనము కరెక్ట్గా ఉండగలుగుతాం. లక్ష్మీదేవిని మేల్కొల్ప నీలాదేవిని మేల్కొల్పనందువల్ల ముందుగా పురుషకారిని మహాలక్ష్మిని ఆశ్రయించినట్లయింది. కాబట్టి ఆమె ఎవరిని ఆశ్రయించాల్సిన పని లేదు, ఆమె ఎవరిని ఆశ్రయించాల్సిన వాళ్ళు. అసలు మహాలక్ష్మిని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళని ఎవరిని ఆశ్రయించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా స్వామి అయినంతకు ఆయనే వచ్చేస్తాడు బయటికి. అది తెలుసుకుంది కాబట్టి మన గోదాదేవి ఈ విధంగా చేస్తోంది. ఆశ్రయించిన తరువాత మళ్ళీ ఏమ్మా నువ్వు ఉంటే చాలు, నువ్వు అవసరం లేదన్నారనుకో, ఈమెకు కోపం వచ్చి ఈమె వెళ్ళిపోతుంది. వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరిని కలిసి సేవించాలి. లక్ష్మిని నారాయణని ఇద్దరిని కలిసి సేవించాలి. ఏమి లక్ష్మి పురుషకారభూతురాలు కాబట్టి నారాయణుడు ఉపాయపూరుడు కాబట్టి జీవులు చేసేటువంటి ప్రతి వ్యాపారం కూడా వాళ్ళిద్దరికీ కైంకర్య రూపంగానే ఉండాలి. అమ్మవారి ద్వారా పరమాత్మను ఆశ్రయించడం చేత స్వామి యొక్క కారుణ్యము ఆయన మన మీద ప్రసరిస్తుంది. కాబట్టి స్వామి నువ్వు అమ్మ ఇద్దరు రాండి అని పిలుస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి పాపం స్వామి అయ్యో వీళ్ళు నా కోసం ఇన్ని రోజుల నుంచి వ్రతం చేస్తున్నారని కృష్ణుడు లేచాడు, చాలా తొందరగా లేచాడు బయటికి రావాలని. కానీ నేను తెలియవలకర్లేదు, నువ్వు లేయాల్సిన అవసరం లేదని ఈమె కళ్ళతో శాసించింది. ఆమె రావడానికి ప్రయత్నం చేసింది. ఆమె రావడానికి లాగితే అంతవరకు ఒకే పరుపు మీద ఉన్నారు కాబట్టి ఆమెను దగ్గరికి లాక్కొని ఆమెను కింద పడేవేసి ఆమె యొక్క స్తనాల మీద మళ్ళీ ఆయన స్వామి ఒక్కసారి 1 నిమిషం సేద తిరుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణుడు. ఇది మనకు శృంగారపరంగానే అనిపించవచ్చు. ఇది మామూలుగా జనరల్గా భార్యాభర్తల మధ్య జరిగేటువంటిదే ఇది. కాబట్టి ఏం చేశాడంటే స్వామి గట్టిగా ఆమెను అదిమి పట్టుకొని ఒక్కర్లేదు ఇంకా కొంచెం సేపు నువ్వు ఇక్కడే ఉండని ఆమెను అదిమి పట్టి ఆమె యొక్క తల మీద పడుకొని వెళ్ళొద్దని చెప్పాడు. తర్వాత ఆమెను స్వామిని పక్కకు జరిపి వాళ్ళు పిలుస్తూ ఉన్నారు, నేను వెళ్ళాలని లేచింది. లేస్తే పోయవద్దని ఈయన శాసించాడు ఆమెను. ఆ విధంగా ఇద్దరు లోపలే ఉండిపోయినారు. ఈ పాసురం మనకు శృంగారపరితంగా ఉండేటట్టు అనిపించవచ్చు, కానీ ప్రేయసీ ప్రియులకు ఆశ్లేషణము ఎంత అన్యోన్యంగా ఉన్నారు భార్యాభర్తలని తెలియజేయడం కోసమే ఈ యొక్క మనకు అమ్మవారి యొక్క మాట చెప్తోంది. మరి సృష్టికి ముందు ఎట్లుంటాడంటే శ్రీమన్నారాయణుడు సృష్టికి ముందు మహాలక్ష్మి ఉంటుంది కానీ కనిపించదట, ఎక్కడో ఉంటుంది. మళ్ళీ సృష్టి ఎండింగ్లో కూడా ఆమె ఉంటుంది కానీ కనిపించదు. సృష్టికి ముందు కనిపించినట్టు ఉంటుందట మహాలక్ష్మి. కేవలం నారాయణుడే కాదు, ఈయన శ్రీమంతుడు, అత్యద్భుతమైన. ఎంత ఇచ్చినా మీరు ఏదైనా అడిగారనుకోండి, 2 కోట్లు ఇచ్చాడు అనుకోండి, మనకు 2 కోట్లు మనకి ఇయ్యంగానే అక్కడ 4 కోట్లు మళ్ళీ ఆయనకు ఫుల్ అయిపోయి ఉంటుంది. అందుకే పూర్ణమిదం పూర్ణమదః పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవ వశిష్యతే అంటుంది మనకు ఋతవేదం. కాబట్టి ఇది చాలా చమత్కారంగా ఉంటుంది. మీరు చెప్పేటప్పుడు మనం చేసేటువంటి భజన ఇద్దరిని ఉద్దేశించే చేయాలి. విడివిడిగా చేస్తే ఆమెకు చాలా కోపం. అందుచేతనే లక్ష్మణుడు ఏం చేశాడంటే, రామా సీతమ్మతో కూడా కలిసి నువ్వు పర్వతాల యందు తర్వాత తోటల యందు విహరించు, నేను మీ ఇద్దరిని చూసుకుంటాను, చక్కగా మీకిద్దరికి కలిసి నేను సేవలు చేస్తానన్నాడు. నువ్వు ఒక్కడివి విహరించు రామా అనలే, లక్ష్మీ సమేతంగా సీతాదేవి సమేతంగా. ఒక జంటను విడయదీయడానికి ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తారో ఏమవుతారో అనేది మనకు పురాణాల్లో రామాయణంలో తెలుసుకోవచ్చు. ఏమైంది శూర్పణఖ ఆడదని వదిలేసినాడు, కానీ లేకపోతే ప్రాణమ పోయిండేది ఆమెకు. ఆడది కాబట్టి రాముడు దయా
శరణాగత వత్సలుడు. శరణు కోరలే, శరణు కోరింటి ఇంకొక రకంగా ఉండేది. అమ్మవారికి ఆపద కలిగించడానికి ప్రయత్నం చేసింది కాబట్టి వెంటనే ముక్కు చెవులు రెండు తీసేశాడు. ఆడది కాబట్టి వదిలేశాడు, లేకపోతే చంపేసిండేవాడు. కానీ రావణాసురుడు ఇద్దరిని విడదీయడానికి ప్రయత్నం చేయడం కాదు, 1 సంవత్సరం వాళ్ళిద్దరిని దూరంగా పెట్టినాడు కాబట్టి వెంటనే ఆయనకు మరణం. ఇది మనకు కొన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. ఎప్పటికైనా కూడా దీంట్లో ఇంకొక ఉద్దేశం కూడా చెప్పడం ఏమంటే, పరస్త్రీ వ్యామోహం ప్రాణాంతకం, ఇది తెలుసుకోవాలి. ఇది కూడా ఒక పాయింట్ దీంట్లో. గుత్తు వెలిక్కేరియా, మీకు గుత్తి దీపాలంటే అర్థం చెప్తాను. గుత్తు దీపాలు, ఏరియా అంటే ప్రజ్వలించడం, కొంగై మేల్ అంటే ఆమె యొక్క స్తనాల పైన, వైత్తికుడందరు శరీరాన్ని ఆనుకొని పరుండున్నాడు, వికసించినటువంటి వక్షస్థలం, అది చాలా పెద్ద వక్షస్థలం అట ఆయన. ఆమెను కింద పడుకొని ఆమెను లాగితే ఆమె కింద మంచం మీద పడితే ఆమె మీద నువ్వు వెళ్ళొద్దు ఇప్పుడే అన్నట్టుగా ఆయన ఆమె వక్షస్థలం మీద పడుకొని ఉన్నాడు. ఈయన లేచాడు, వాళ్ళని పిలుస్తున్నారు నేను వెళ్ళాలి, కానీ ఆమె కళ్ళతో శాసించగలిగినది, వద్దనింది, ఆగిపోయాడు స్వామి. కాబట్టి ఇద్దరు కలిసి రాండమ్మా ఈరోజు మనకు ఈమె చెప్తూ ఉంది. ఇప్పుడు పాసురాన్ని అర్థం, విశేషమైనటువంటి అర్థాన్ని తెలుసుకుందాం. అమ్మా, గుత్తి దీపాలు నీ యొక్క మొత్తం అన్ని చోట్ల దిక్కులు అన్ని చోట్ల వెలుగుతున్నాయి. బయట పెద్ద ఇల్లు కట్టుకొని ఉంటారు, 4 సైడ్లు ఏమి 6 చోట్ల పెట్టింటారు. ముందు 2, ఇటు 2, అటు 2, వెనక 2. ఎన్ని దీపాలు ఉంటాయో బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. మేడ ఎట్లా మెరుస్తుంది అనేది అట్లా చుట్టూరు ఆమె మేడ చుట్టూ దీపాలే, లోపల దీపాలే. కువలయ పీడనం అనేటువంటి ఏనుగును చంపి ఆ రోజు ఆ దంతాలన్నీ దాచాడట కృష్ణుడు. దాచి అందం ఆ కోళ్లతో, ఆ దంతాలతో చేసినటువంటి కోళ్ళు చేసినట్టు ఆ కోళ్లతో చేసినటువంటి మంచం మీద ఈమె కోసం దాచి ఆ మంచం తయారు చేయించాడు. ఆ 4 కోళ్ళు కువలయ పీడనం ఏంటంటే ఏనుగు దంతాలు. ఎట్లుంది ఆయన వాళ్ళ యొక్క పరుపు ఏ విధంగా ఉందనేది చెప్తోందమ్మ. అందం చూడంగానే చాలా బాగుంటుందట. ఆయన కృష్ణుడిది నీలాదేవి యొక్క పరుపు. చల్లదనం, తాకితే చల్లగా ఉంటుందట. మెత్తదనం, చాలా మెత్తగా ఉంటుందట. సువాసన, చాలా సువాసనగా ఉంటుందట. తెల్లదనం, 5 రకాలుగా ఉంది ఈమె యొక్క వీళ్ళ మంచం. అందం, చల్లదనం, మెత్తదనం, సువాసన, తెల్లదనం, ఇట్లా ఉన్నటువంటి 5 గుణాలు కలిగినటువంటి అంశతూలికా తల్పం పైన పడుకున్నారు నీలాదేవి కృష్ణుడు. గుత్తులు ఎట్లుంది ఏమంటే, గుత్తులుగా పెద్ద జడ కాబట్టి మనకైతే 2 మూరలు సరిపోతాయి. ఆమెకు జడ చూడడానికి మనకు సాధ్యం కాదట. కానీ మనము చేసేటువంటి ఒక పెద్ద పొరపాటు చెప్తా చూడండి. ఎక్కడికైనా పోతాం మనం, అమ్మవారిని చూస్తాం, ముందు చూస్తాం, స్వామిని కూడా ముందర చూస్తాం, వెంటనే వెనక సైడ్ చూడాలి. అది పెట్టినటువంటి కానివ్వండి ఏమైనా కానీ వెంట్రుకల దర్శనం ఎవరైతే చేసుకుంటారో వాళ్ళకి అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి పాపాలన్నీ పటాపంచలవుతాయి. ఇది గమనించండి. దేవాలయం పోయినా, ఒక ఫోటోలో మీరు ఒక మూర్తిని చూసినా పెద్ద పాశం, అసలు ఆమె జడ అట్లా ఉంటుందట. ఎట్లు పెట్టుకుంటుంది, ఏ పూలు పెట్టుకుంటుందంటే ఎన్ని రకాల పూలు, గుత్తులుగా ఉంటాయట. అన్ని సువాసన భరితమైనటువంటి పూలే పెట్టుకొని ఉంటుందట. కృష్ణుడు ఈమె యొక్క కేశ సౌందర్యానికి బానిస అని చెప్తోంది ఈరోజు పాసురంలో మనకు గోదాదేవి. అంత చక్కగా ఉంటుందట ఆమె తలకట్టు. మరి అటువంటి కేశపాసం కలిగినటువంటి నీలాదేవి వక్షస్థలం మీద స్వామిని ఉంచుకొని మేము పిలిస్తే ఎందుకమ్మా పలకవు? ఎంతసేపు కృష్ణుడిని నువ్వు ఒక్కదానివే అనుభవించాలనుకుంటున్నావా? నీ యొక్క కేశ సంపదే కాకుండా నీ యొక్క కళ్ళు, కళ్ళకు కాటుక, విశాలమైనటువంటి నేత్రాలు ఆమెవి, చాలా పెద్ద కళ్ళు. ఆ నేత్రాలకు కళ్ళకు అమ్మ ఇంకా దానికి తోడు కాటుక పెట్టావు. ముందే అందమైన కళ్ళు, దానికి తోడు కళ్ళకు కాటుక పెట్టావు. అసలు ముందే ఆయన లేవడు, నీ కళ్ళతో నువ్వు శాసిస్తే అసలు బయటికి రాడమ్మా. ఇది న్యాయమేనా? నీకు పిల్లలం మేము, బయట ఉపవాసం చేసి నీ కోసం ఇంత ఉంటే మేము, నువ్వు మా కోసం రావా అని నీ యొక్క వల్లభుని యొక్క ఎడబాటు 1 నిమిషం కూడా నువ్వు సహించవా? ఎందుకంటే నీకు తెలుసు కదమ్మా, రాముణ్ణి వదిలిపెట్టి సంవత్సరం లంకలో ఉన్నావు, తెలియదా నీకు? నువ్వు ఆడదానివే కదమ్మా. ఆ యొక్క ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోమ్మా. నువ్వు త్రేతాయుగంలో రాముడికి దూరమై ఎంత ఇబ్బంది పడినావో, మరి ఈరోజు మా పరిస్థితి అదే. కృష్ణుడిని చూడాలనుకుంటే నువ్వు బయటికి రానికుండా ఆయన బంధిస్తే ఎట్లా? కాబట్టి ఇది నీ స్వరూపానికి తగదు, నీ యొక్క
అందానికి కూడా తగదమ్మా, మేము నీ పిల్లలం, బయటికి రా, మేము నీ మాదిరే కాటుకు పెట్టుకోవాలి, మేము నీ మాదిరే పూలు పెట్టుకోవాలి కదమ్మా, అవన్నీ నువ్వే మాకు చెయ్యాలి అని అమ్మను ఈరోజు వేడుకుంటారు. తల్లితో కూడా వచ్చి నీలాదేవికి పాపం వీళ్ళు మాట్లాడంగానే ఆమెకు ఆర్తి బయలుదేరింది, ఒక విధమైనటువంటి బాధ ఆమెకు బయలుదేరిచా. వీళ్ళని ఏమైనా కానీ నేను అనుగ్రహించాలనుకోని తలుపు తీయడానికి వచ్చింది. కృష్ణుడు నేను తెరుస్తానన్నాడు, లేదు నేనే తెరుస్తానండి, లేదు నువ్వు కాదు నేను తెరుస్తానన్నాడు. ఇద్దరు ఒకరికొకరు పోటీ పడ్డారు. ఒక్కసారి ఆమెను లాగినాడు, ఆయన ఎద మీద పడింది. ఇది మనకు ఒక శృంగారపరంగా కనిపించవచ్చు, కానీ తల్లి తండ్రి చేసేటువంటి శృంగారాన్ని తప్పులు పట్టేటువంటి వాడు ఎవడు ఇప్పటి వరకు లేడు. మనం కూడా అంతే, దాన్ని ఇంతకన్నా మాట్లాడకూడదు. ఎట్లున్నాయంటే 4 మంచం కోళ్ళు 4 సంఖ్యలకు. 4 మంచం కోళ్ళు అంటే నిజంగా మనం మంచం కోళ్ళు అనుకోకండి, ఇక్కడ మన గోదాదేవి అర్థమే వేరు. ప్రతి ఇంట్లో మంచం ఉంటుంది, దానికి 4 కోళ్ళు ఉంటాయి. అర్థమైందా? ప్రతి ఇంట్లో ఇనప మంచం కానివ్వండి, ఏ మంచమైనా ఎన్ని కోళ్ళు ఉంటాయి? 4 కోళ్ళు ఉంటాయి. ఆయన మంచం అట్లాంటిది కాదు. ఇది ఆయన మంచం 4 కోళ్ళు అంటే 4 రకాలుగా మన గోదాదేవి చెప్తోంది. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షాలు 4. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 దేవ, మనుష్య, తిరియక, స్థావరాలు. ఇవి 4 రకాలు. కృత, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగాలు. 4టికి 4 వ్యాఖ్యలు చెప్పారు పెద్దవాళ్ళు. వాసుదేవ, సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ 4 రూపాలు. 4 మంచం కోళ్ళు 4 రకాలు. నెంబర్ 1 ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం, ఆ 4. తర్వాత దేవ, మనుష్య, తిరియక, ఈ స్థావరాలు అంటే 4 రకాలు అవి కూడా. తర్వాత కృత, త్రేత, తర్వాత దాపర, కలియుగాలు. తర్వాత వాసుదేవ, ఇవన్నీ వ్యూహాలు. వాసుదేవ, సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ 4 రకాలైనటువంటి వ్యూహాలు. మరి కర్మ జ్ఞాన ప్రపత్తులు ఏమంటే సాలోక్య, సారూప్య, సామీప్య, సాయుజ్య. వీటిల్లో మొదటి 3 దొరకచ్చు ప్రయత్నం చేస్తే మనం, కానీ లాస్ట్ది సాయుధ్యం దొరకాలంటే ఎంతనో మనకు పూర్తి నమ్మకం భగవంతుని మీద ఉండాలి. మనకు మిగతా ఏవి వద్దు, వెళ్ళిపోవాలి అనుకునే వాళ్ళే వైకుంఠానికి చేరుకుంటారు. వైకుంఠం కూడా కాదు, పరమపదం. వైకుంఠంలో వ్యూహవాసుదేవుడిగా ఉంటాడు, అది కూడా మనకు దగ్గరనే ఉంటుంది. కానీ మనం పరమపదం చేరుకోవాలి అంటే కరెక్ట్ పరమపదం అంటే సాయుధ్యం. అది ఇవ్వాలంటే కేవలం ఆయనకొక్కడికి మాత్రమే సాధ్యం. ఆయనకు పూర్తిగా ఆయనను శరణాగతి చేసిన వాళ్లను అన్నిటినీ ఏవి 4 రకాలైనటువంటి కామ, క్రోధ, లోభ, మోద, మహామాచార్యాలు, తర్వాత ఇవన్నీ వదిలేసి ఆయనకు దగ్గర ఉన్న వాళ్లకు తప్ప అటువంటి వాళ్ళకి ఎవరికి ఉంది. సాలోక ఉంది, సారూప్యం ఉంది, సామీప్యం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా సామీప్యం, దగ్గరగా వెళ్ళగలం. సాయుధ్యం అంటే ఇంక అక్కడే పోయి ఉండడం, తిరిగి జన్మ లేదు వాళ్ళకు, తిరిగి ఇంకా జన్మ లేదు. అది మనం సాధించాలి, సాయుధ్యం, మోక్షం. మరి వేసవిలో ఎట్లుంటుంది? చల్లగా ఉంటుంది. ఈయన యొక్క వీళ్ళ యొక్క బెడ్రూమ్లో వాళ్ళ యొక్క మంచాన్ని గురించి, ఆమె పరుపుని గురించి. ఆటోమేటిక్ వేసవిలో చల్లగా ఉంటుంది. మరి చలికాలంలో ఎట్లుంటుంది? ఆటోమేటిక్గా వెచ్చగా ఉంటుందట. ఇది ప్రత్యేకత. అంతేకాకుండా పరిమళం, బ్రహ్మాండమైనటువంటి పరిమళం. ఆ యొక్క వాకిలి తీసి, ఒక కిటికీ వాకిలి తీస్తే మొత్తం ఎంత పెద్ద కాంపౌండ్, ఆ కాంపౌండ్ అంతా అంత పరిమళమట. మరి మెత్తదనం, కూర్చుంటే మరి ఎంత మెత్తగా ఉంటుందంటే అంత మెత్తగా ఉంటుందట. అంతేకాకుండా విశాలంగా, 2 పడుకోవడానికి కాదు 3 పడుకోవడానికి వీలుగా, కింద పడకుండా ఉండేటట్టుగా 3 పడుకునేటువంటి వాడుగా ఉంటుంది. అంత విశాలంగా ఉంటుందట ఈయన కృష్ణుడు వీళ్ళవిది. మరి 5 మెత్తదనం, చాలా మెత్తగా ఉంటుంది, విశాలంగా ఉంటుంది. 5 గుణాలు కూడా మనకు మామూలుగా జనరల్గా మామూలుగా చెప్పుకున్నాం. వేదాంత పరంగా చెప్పుకుంటే మొట్టమొదటి చల్లగా, మొట్టమొదటిది జీవతత్వం మనం, 2 పరమాత్మ తత్వం ఆయన, 3 పరమాత్మను పొందడానికి ఉపాయం అంటే ఇప్పుడు మనం చేసేది సాధన, ఉపాయం. తర్వాత ఉపాయం వల్ల ఫలం అంటే మీరు ఇన్ని రోజులు మనం సాధన చేశాం, ఉపాయం అది. ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఫలితమే ఉపేయం. అందుకే ఉపాయం ఆయనే, ఉపేయం ఆయనే. తర్వాత స్వామిని పొందడానికి ఉన్నటువంటి ఆటంకాలు, లాస్ట్ది విశాలంగా ఉంది అంటే ఎన్నో ఆటంకాలు ఏర్పడతాయి అనేది మనకు చెప్తోందమ్మ. నీలాదేవి ఎంత పిలిచినా పలకలేదు. ఎవడబ్బ సొమ్ము నీ కుడుకుతూ తిరిగేవో అని కోపించాడు రామదాసు. కోపం వచ్చింది. లాస్ట్కి ఎన్ని దెబ్బలు పడ్డాయో ఆయనకు. పోకల దమ్మక్క అనుకుంటా కదా,
ఆమెనా? ఆమెకు కనిపిస్తాడు స్వామి, బాధపడుతూ ఉంటుంది. రామదాసు పరిచయం అయిన తర్వాత చెప్తుంది, దీన్ని కలిసి కట్టారు దేవాలయము. రకరకాలుగా చేయిస్తాడు పాపం, అన్ని ఆభరణాలు అవన్నీ పెట్టుకుంటాడు, చాలా బాగుంటాడు రాముడు. ఈయనకు మాత్రము కట్టలేదని చెప్పి లేని పని వాళ్ళు ఉంటారు కదా సమాజంలో, చాలా వాళ్ళు చెడగొట్టే వాళ్ళు పోయి చెప్తారు ఆయనకు. తానీష్ అందులో మనం ఇది కాదు కాబట్టి ఆయన నమ్మేసి పాపం ఆయన చాలా విధాలుగా బాధ పెడతాడు. ఆ రోజు ఎవడబ్బ సొమ్మని కొలుకుతూ తిరిగేవు రామచంద్ర అని చెప్పినప్పుడు, ఒక నిమిషం ఏరా ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు రామదాస్ అనుకున్నాట. చిన్నగా కోపం వచ్చింది, చిన్న కోపం, లిటిల్. అట్లనే ఈరోజు గోపికకు కూడా ఈ విధంగా మాట్లాడేటప్పటికి వీళ్లకు ఇవి రాకపోయేటప్పటికి చిన్న కోపం వచ్చింది, చాలా చిన్న కోపం. అందుకని అమ్మా, కాటక కన్నులు కలిగిన దాని విశాలమైన కళ్ళకు కాటుక పెట్టావు, మరి మేమేమైనా కాటుక పెట్టుకున్నామా? రా. పిల్లలు పెట్టుకోకుండా తల్లి ఎట్లా పెట్టుకుంటుందమ్మా కాటుక? నువ్వేరా వచ్చి మాకు కాటుక దిద్దు, మమ్మల్ని కూడా కృష్ణుడికి దగ్గరగా వెళ్ళేటట్టుగా చేయమ్మా అని పిలుస్తుంది. కాటుక చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది, అందాన్ని ఇస్తుంది, వాత్సల్యానికి ఒక సంకేతం ఇది. నల్లని కనుపాపలు ప్రేమకు గుర్తట. మరి జీవుల ఆర్తి ఎప్పుడైతే చూస్తుందో అమ్మ, వెంటనే ఆమె కళ్ళు ఎర్రబడతాయంట. అరే నేను వీళ్ళ పట్ల పొరపాటు చేశాను, నేను వెళ్ళి వీళ్ళను కాపాడాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆమె కళ్ళు ఎర్రబడతాయట. అప్పుడు స్వామి కూడా ఆమెను ఆపడానికి ప్రయత్నం చేయడు. ఓహో అనుకొని వదిలేసి ఆమె ఏ విధంగా చెప్తే ఆ విధంగా వింటాడట స్వామి. మరి స్వామి దర్శనానికి కోసం వచ్చాం, నీవే దిక్కు, నిన్ను శరణు పెడుతున్నామమ్మ. ముందే నువ్వు స్వామి యొక్క దర్శనానికి అడ్డుపడద్దు, ఇది నీ స్వభావానికి నీకు తగదు, కాబట్టి నీ స్వరూపం కూడా ఇది కాదు. మరి 10 నెలలు రామయ్యని విడిచిపెట్టున్నావు కదమ్మా, నువ్వు ఎడబాటు ఎంత బాధాకరమో నీకు తెలుసు, అది గుర్తు తెచ్చుకొని మా యొక్క ఎడబాటును తొలగించు నువ్వు. హనుమంతుడు అన్నాడు, అమ్మా రాక్షస స్త్రీలు నిన్ను చాలా రకాలుగా హింసించారమ్మా, వాళ్ళ ఒక్కసారి పర్మిషన్ ఇచ్చే చంపేస్తానన్నాడు. చెప్పింది వాళ్ళు రాజాజ్ఞ పాటించారు, వాళ్ళు ఏం తప్పు చేశారు, ఏం అవసరం లేదు, వాళ్ళు చూడు పాపం ఎంత భయంగా కూర్చోన్నారు, నువ్వు వద్దు వాళ్ళు ఏం చేయొద్దనింది. మరి అటువంటి ప్రేమ ఆ రోజు రాక్షసుల మీద చూపించావేమ్మా, మరి మేము 18 రోజుల నుంచి వ్రతం చేస్తుంటే మా కోసం నువ్వు బయటికి రావా, ఈ మా విషయంలో ఏమైపోయిందమ్మా అని. ఈశ్వరి సర్వభూతానం, సర్వ ప్రాణి కోటికి నువ్వే కదమ్మా ఆధారము, ఎందుకు ఈరోజు మా పైన ఈ వాత్సల్యాన్ని నువ్వు చెప్పుకున్నావు, కాబట్టి నిన్ను నమ్మిన వారికి నాశనం లేదు అని ఈరోజు మన గోదాదేవి పిలుస్తోంది. శయ్య మీద నుంచి లేచి వచ్చి నువ్వు స్వామి ఇద్దరు మమ్మల్ని వినింది. అన్ని నిష్ఠూరాలు, దెప్పి పడుపులు, అన్ని కోపాలు, అన్ని నవ్వులు అన్నీ వినింది. కానీ కృష్ణుడు వీళ్ళ పట్ల ప్రసన్నం కాలేదని మౌనంగా ఉంది ఆమె. ఈరోజు కూడా రేపు పాసురాల్లో ఇద్దరు రావాలని కోరుతారు, మళ్ళీ కొంత పొగుడుతారు. ఎన్ని నిష్ఠూరాలో, అయ్యో ఎంత ఒక మాట మనం ఎవరినైనా తొందరపడి మాట్లాడినప్పుడు, మనకు దగ్గర వాళ్ళు అయ్యి ఉండి మనం మాట్లాడిన తప్పైనప్పుడు మనకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఆ విధంగానే అయ్యో అమ్మను నాన్నను ఇన్ని మాటలు మాట్లాడినామని రేపు పాసురంలో మన గోదాదేవి పశ్చాత్తాప పడుతుంది. మళ్ళీ ఇద్దరిని కలిసి స్తుతిస్తారు. కృష్ణుని యొక్క పరాక్రమాన్ని గురించి రేపు పాసురంలో మనం తెలుసుకోవచ్చు. రేపటి పాసురంలో ఇద్దరిని మేల్కొల్పుతారు. జయ శ్రీమన్నారాయణ.